اللہ کی قسم جمعے کو 3 بار پڑھتے ہی دولت کی بارش دیکھنا۔ دیکھیں میرے دوستوں، میں صرف 3 بار آپ کو بتا کر ابھی چلا جاؤں گا۔ دیکھیں پہلے یہ وظیفہ سن لیں، پھر جو کرنا ہے کرے، جہاں جانا ہے جائیں۔ صرف 3 بار جمعے کو یا ربنا یا غنی یا غنی اور ساتھ میں ایک جملہ پڑھ کر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ منٹوں میں دولت کے ڈھیر لگیں گے، گھر میں جہاں نظر جائے گی وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو۔ دیکھیں اب میں آپ کو تمام کاموں کو چھوڑ کر پہلے وظیفہ بتا دوں، پھر آگے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں جمعے کے دن کا یہ عمل ہے، اگر آج جمعے کو نہ پڑھ سکے تو اگلے جمعے پڑھ لینا، لیکن آج جمعے کو اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور میری ویڈیو جیسی آئے اور 1 منٹ آپ کے پاس ہو تو 1 منٹ نکالنا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ بیماری بھی دور، پریشانی بھی دور، غریبی بھی دور، قرضے بھی دور، بے اولادی بھی دور، رشتوں کی بندش بھی ختم، ظالم کا ظلم بھی ختم، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، روٹھا ہوا محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، پوری دنیا انشاءاللہ تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ دنیا کے تمام تسبیحات، تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا جمعے کے دن کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں جو وقت ضائع کیا ہے، خدا را تم نہ کرنا، میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے، لوگوں نے مجھے بڑا بے وقوف بنایا کہ تو 3 بار یہ پڑھ لے، 2 بار یہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، تو کروڑ پتی بن جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم کسی وظیفے سے میرے حالات نہ بدلے۔ جب سے غوث پاک کی کتاب میرے ہاتھ لگی ہے، خدا کی قسم میں فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ دیکھیں میں ہر جمعے کو یہ 3 بار وظیفہ پڑھ رہا ہوں پچھلے 10 سالوں سے، اور میں نے لاکھوں لوگوں پر خدا کی قسم جمعے کا یہ عمل آزمایا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے 250 سے 300 بندوں کو یہ عمل دیا تھا۔ خدا کی قسم سب نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں، کسی نے صبح پڑھا تو شام تک جمعے کو مالا مال ہو گیا، کسی نے شام میں پڑھا تو رات تک، اور کسی نے رات میں جمعے کو پڑھا تو صبح تک اس کے حالات بدل گئے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ فوری اثر کرتا ہے۔ یہ عمل بندش، جادو، بد نظری کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز گارنٹی سے کہنے لگا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ ایسا وظیفہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ یہ میرا کھلا چیلنج ہے، میں کھلا ڈھلا چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کے بڑے سے بڑے عالموں کو، بڑے سے بڑے پیر و فقیروں کو میرا چیلنج ہے۔ اگر آج تک آپ نے کسی نے ایسا وظیفہ سنا بھی ہو تو خدا کی قسم میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، ایسا وظیفہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ دیکھیں یہ 100% ورکنگ کرتا ہے، یہ ظالم شوہر، ظالم ساس کے ظلم تک کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والا ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اب میرے دوستوں، میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے جمعے کے دن ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ دیکھیں جس میں سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ٹھہریے، جلدی نہ کریں، کیونکہ یہ راز اس طرح نہیں کہ جلدی سے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، نہیں، جلدی میں نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے، جو طریقہ غوث پاک کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے میں 10 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اور جس طریقے سے میں نے لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ وظیفہ جمعے کے دن دے کر کامیاب کیا ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار ملا ہے، قرضداروں کے قرضے ادا ہوئے ہیں، بیماروں کی بیماریاں دور ہوئی ہیں، بے اولادوں کو اولاد ملی ہے، جو اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے تھے اللہ پاک نے نیک صالح رشتے میرے بھائیوں میری بہنوں کو ملوائے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، محبت میں ناکام ہو، کسی سے محبت کرتے ہو، سامنے والا آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کو اگنور کرتا ہے، زندگی میں ایک بار اس عمل کو جمعے کے دن دیکھیں، فرائیڈے کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی،
जुम्मे वाले दिन आपने या रब्बना को मेरे बताए हुए तरीके कार से पढ़ना है। आज या रब्बना के पढ़ते ही इंशाअल्लाह हर वो मुश्किल, हर परेशानी फ़ौरन दूर हो जाएगी, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत करने वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने पहले नंबर पर या रब्बना को मेरे बताए हुए तरीके कार से पढ़ना है। आज या रब्बना के पढ़ते ही इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। फौरी तौर पर असर करने वाला, हर तरह की मुश्किल परेशानियों को दूर करने वाला वजीफ़ा आपने पहले नंबर पर या रब्बना के साथ पढ़ना है। या रब्बी, देखें पहले नंबर वाला वजीफ़ा पहले समझे बगैर आगे बढ़ गए। देखें 30-40 सेकंड लगनी है दोस्तों, 30-40 सेकंड। तुम्हें तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी खाली अलमारियों का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी खाली बटुओं का वास्ता। अगर 1 घंटे में तुम्हारी तकदीर ना बदले, मेरे मुंह पर थूक देना आ जाकर। 1 घंटे में अगर तुम्हारी बीमारियां, परेशानियां, बेरोजगारी ना दूर हो, खुदा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। पहले नंबर पर आपने या रब्बना और साथ में फिर आपने या रब्बी को पढ़ना है, तब जाके आपका पहले नंबर वाला वजीफ़ा कंप्लीट होगा। देखें 3 चीज़ें हैं जो आपने इस तरतीब से पढ़नी है, एक जगह पर बैठकर पढ़नी है, जिसमें से पहले नंबर पर या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब। और या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। जब आप लोग जुम्मे वाले दिन अपने रब को या रब्बना या रब्बी से पुकारते हैं तो दोस्तों, भाइयों बहनों, गैबी फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं, रब के हुजूर पेश होकर आपका नाम लेते हैं। रब करीम से कहते हैं ये बड़ा परेशान है, मजबूर है, बीमार है, लाचार है, तंग दस्त है, लोगों के आगे हाथ फैलाता है। रब करीम कहते हैं मैं जुम्मे के दिन के इस अमल से, इस बंदे के इस अमल से मैं बेहद राज़ी हुआ हूँ। जाओ फरिश्तों, जाओ, इसकी खाली झोलियों अलमारियों को भर दो। फिर गैबी दौलत वाले हाथ आपके दरवाजे तक दौलत लेकर आते हैं। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाते हैं। फिर जुम्मे को अमल पड़ते ही मिनटों में दौलत के ढेर लग जाते हैं। देखें ऐसे ही थोड़ी कोई पूरी दुनिया में इस अमल की धूम मची है, ऐसे ही थोड़ी लोग दीवाने हो गए हैं। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाते हैं। आपके हासिदीन, आपके दोस्त, रिश्तेदार हैरान रह जाएंगे कि कल तक तो ये दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, झूठे पर खुदा की लानत हो। अगर एक जुम्मा आपने या रब्बना या रब्बी को इस तरतीब से, इस पूरे अमल को जिसमें या गनियू भी है और जिसमें या अल्लाह या मोहम्मद का वो ताकतवर अमल है, ये पूरा दोस्तों, भाइयों बहनों, वो अमल बन जाएगा कि जो आपकी फ़कीरी को बादशाही में बदल देगा, आपकी बीमारियों को इंशाअल्लाह सेहत में बदल देगा। तो आपने देखें सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। जुम्मे के दिन ऐसी जगह पर बैठिएगा कि जब तक अमल पढ़े कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। चुपचाप खामोशी से ऐसी जगह बैठ जाइएगा। एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। देखें कोई भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें और फौरी तौर पर पहले नंबर पर आपने जो अमल पढ़ना है, जो पहला वजीफ़ा पढ़ना है, देखें या रब्बना और या रब्बी को मिलाकर पढ़ना है। देखें कैसे पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से। देखें एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना करना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भर दोस्तों, भाइयों बहनों, ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आज जुम्मे को गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, देखें तो फिर अगले जुम्मे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो खुदारा अपनी गरीबी, बीमारी, परेशानी के लिए इस अमल को पढ़ लें। या रब्बना या रब्बी दोनों को मिला कर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रब्बना या रब्बी दोनों को मिला कर पढ़ा। ये वो तरतीब है, ये वो गौसे पाक का सच्चा राज है कि जिसने भी जुम्मे के दिन या रब्बना या रब्बी को पढ़ लिया, उसके बेड़े पार हो गए। सारी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ चंद सेकंडों में दूर हो जाएंगी। दोस्तों, भाइयों बहनों,
آپ نے یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، دیکھیں یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، اس طرح 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ سامنے آپ کو یا غنیوں کو دکھ رہا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں، یا غنیوں اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہی ہے غنی کر دینے والا، مالدار کرنے والا، غیب سے غیبی دولت عطا کرنے والا۔ لیکن آج جمعے کے دن رب کعبہ کی قسم یا غنیوں کا وہ راز آپ کو دوں گا سیکنڈ نمبر پر۔ دیکھیں پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ پڑھ لینی ہے ایک جگہ پر۔ بچوں والا آسان وظیفہ ہے، غیبی دولت والے ہاتھ، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا۔ دیکھیں میں نے 250 بندوں کو پچھلے ہفتے یعنی پچھلے جمعے کے دن میں نے یہ وظیفہ 250 سے 300 بندوں کو دیا۔ خدا کی قسم اس عمل کی سب سے خاص بات بتاؤں، لوگ اس عمل کو پڑھتے ہیں اور 1 2 3 گھنٹے کے اندر اندر لوگ خود آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری غیبی طریقے سے مدد ہوئی۔ کوئی ایسا شخص جس پر قرضہ ہو قرضے دور، کوئی بیمار بیماری دور، کوئی غریب غریبی دور، کوئی پیسوں کی تنگی ہے پیسوں کا فوراً بندوبست ہو جاتا ہے، گھر تک غیبی دولت والے ہاتھ دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ جمعے کے دن وہ لوگ جن کے کاروبار ختم ہے نہیں چل رہے، یا جاب چاہیے یا جو چاہیے مانگ لے، دیکھیں یہ وہ عمل ہے غوث پاک کا۔ غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس عمل کے پڑھنے والا اگر رب کریم سے کچھ نہ بھی مانگے تو رب کریم اس کے دل میں اس کی زندگی میں جتنی بھی اس کی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں اللہ پاک کے حکم سے پوری کروا دیتے ہیں۔ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اللہ والو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، یہ ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا غنیوں کا۔ آج یا غنیوں سے آپ نے مدد مانگنی ہے، آج یا غنیوں سے آپ نے غیبی خزانے لوٹنے ہیں، آج یا غنیوں کے ساتھ آپ لوگ ایک جملہ جیسے ہی شامل کرو گے، دوستوں بھائیو بہنوں، کہاں گئی غربت، کہاں گئی غریبی، کہاں گئی بیماری؟ جو لوگ آپ کی غربت اور غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تو غریب ہے تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، ان کے لیے آج آپ نے یا غنیوں کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ جملہ کون سا ہے میرے دوستوں بھائیو بہنوں؟ یہ وہ جملہ ہے جو عرش کو ہلا دے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے۔ اے میرے دوستوں یہ جملہ یا غنیوں المدد، یا غنیوں المدد، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ یا غنیوں المدد یہ ایک بار ہو گیا، یا غنیوں المدد یہ 2 بار ہو گیا، یا غنیوں المدد یہ 3 بار ہو گیا۔ دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، یا غنیوں المدد، یا غنیوں المدد، اس طرح آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے صرف 21 بار۔ دیکھیں پہلا وظیفہ آپ نے یا ربنا یا ربی کا ملا کر بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا، تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا غنیوں المدد 1 بار ہو گیا، یا غنیوں المدد 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی کا 11 بار پڑھا، دوسرا وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والا دیکھیں 1-2 منٹ باقی ہے، اور خدا را دیکھیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اپنے ان غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جو 1-1 روپے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر کریں۔ دیکھیں میں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے بنا کسی لالچ کے آپ تک یہ سچا وظیفہ پہنچا دیا ہے۔ اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ نے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اے میرے دوستو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں پہلا کلمہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جمعے والے دن غوث پاک کے اس عمل میں میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد سے آپ نے پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 1 بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طریقے سے آپ نے پہلا کلمہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا یا اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے لا الہ
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, पहला कलमा आपने हज़ारों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जुम्मे वाले दिन आपने सिर्फ 7 बार देखें। अमल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2-3 मिनट बाकी हैं। खुदारा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको इस अमल की पूरी तरतीब, पूरा तरीका और ये पूरा राज, पूरा अमल देखें। अमल अभी पूरा नहीं हुआ, अभी सिर्फ चंद सेकंड, चंद घड़ियां बाकी हैं। अगर आपने एक जुमला भी यहां से वहां कर दिया, पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखिए, इस अमल को पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। इस अमल को पढ़ के मांगे या पढ़ने वाला ना मांगे, रब्बे करीम उसकी हर हाजत को, हर मुराद को अल्लाह पाक के हुक्म से पूरा कर देते हैं। अब आपने 7 बार पहला कलमा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे चौथे नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। देखें, आपने सूरह कौसर को हज़ारों बार, बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इस अमल में सूरह कौसर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? वजह क्या है मेरे दोस्तों? क्योंकि सूरह कौसर पढ़ते ही आपके ऊपर से अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री के तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। आपके ऊपर अगर किसी अपने पराये ने अमल, बंदिश, जादू लगवाया है, अमल, बंदिश, जादू का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बीमारी दूर, परेशानी दूर, बेरोज़गारी दूर, बदनज़री जो आपकी घर गृहस्थी को खा गई है, इसके लिए आपने इस अमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, सारी चीज़ें आपने एक एक करके पढ़ लेनी है। अवल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। देखें, अगर अवल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर पूरी ज़िंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। देखें, अगर कोई किसी की मजबूरी हो, कोई ऐसा शख्स हो जिसे दुरूद शरीफ आता ही ना हो, तो वो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और ये सारी चीज़ें दरमियान में पढ़ लें। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़े, लेकिन आखिरी वजीफ़ा बाकी है। देखिए, ये 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, 6 की 6 आपने एक जगह पर बैठ कर पढ़ लेनी है। 6 की 6 एक जगह पर बैठ कर पढ़ें और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ मांगे। पहले आपको या रब्बना या रब्बी का वजीफ़ा बताया, आपने 11 बार पढ़ा। फिर आपको मैंने दोस्तों, भाइयों बहनों, या गनियों का अल मदद के साथ वजीफ़ा बताया। फिर मैंने आपको दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तीसरे नंबर पर या रज़ाकू का वजीफ़ा बताया। फिर पहला कलमा, फिर आपने सूरह कौसर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक बार सूरह कौसर इस अमल में शामिल करनी है, सिर्फ एक बार। देखें, अगर वीडियो स्किप करते आए हैं, काटते आए हैं, तो खुदारा एक बार पूरी वीडियो देख लें, हर चीज़, वजीफ़ा, तरतीब, तादाद समझें। 5 से 10 साल का बच्चा भी बड़े आराम से पढ़ सकता है। जो बहन भाई जिनको एक लफ्ज़ भी पढ़ने नहीं आता, खुदा की कसम, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों वाला आसान सा अमल है। अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी आपकी अल्लाह ने उम्र दी है, अल्लाह हम सबको सहन तंदुरुस्ती दे। दोस्तों, भाई बहनों, आप लोग इस अमल को पढ़ें, क्योंकि ये अमल बिल्कुल आसान है। आपने कोई बहाना नहीं बनाना कि मैं मसरूफ़ था, बिज़ी था, जुम्मे को मेरी वीडियो जैसे ही मिले। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, जुम्मे को चाहे सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, रात पढ़ें, घर में पढ़ें, दफ्तर में पढ़ें, ऑफिस में, ना जगह की पाबंदी ना वक़्त की पाबंदी। चाहे एक बार पढ़ें, चाहे 1000 बार पढ़ें, कम से कम 2-3 बार दिन, यानी कि जुम्मे के दिन 2-3 बार तो लाजमी पढ़ लीजिएगा। यानी कि एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम। अब आपने सूरह कौसर को पढ़ लिया एक ही बार, तो आखिरी वजीफ़ा, ये वो वजीफ़ा है दोस्तों, भाइयों बहनों, जिसे लूहे कुरानी के ताकतवर आमाल कहा जाता है। यानी कि ये वो तस्बीह है, ये वो वजीफ़ा है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसे पढ़ने वाला दौलत में ऐसे खेलता है दोस्तों, भाइयों बहनों, कि जैसे कभी ज़िंदगी में गरीब था ही नहीं, गरीब फ़कीर बादशाह बन जाते हैं। ये वजीफ़ा अलिफ लाम मीम का है। आज अलिफ लाम मीम को एक ख़ास तादाद में पढ़ते ही आपका ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आएंगी जो आज तक किसी बड़े से बड़े वजीफ़े के पढ़ने से ना आ सकी। दूसरा, 6ठे नंबर पर आपने देखें, ये 6 चीज़ें हैं। इस वजीफ़े को पढ़कर 600 करोड़ भी मांगोगे तो आपको फ़ौरन मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि हर चीज़, हर तरतीब, तादाद, कोई वजीफ़ा भी छोड़ना नहीं है, ना कोई तादाद, तरतीब मिस करनी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, खुदारा एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझें, ताकि आपको अमल की अच्छी तरह समझ में आए। अगर काट काट कर वीडियो देखिए तो सारी मिस कर गए होंगे चीज़ें, तो इसलिए खुदारा अच्छी तरह वीडियो देख लें, एक बार फिर देख लें, ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने आखिर में अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम करते हुए अमल कंप्लीट कीजिएगा और दुरूद शरीफ पढ़कर
صرف 11 بار الف لام میم پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔